کہ فوری طور پر سخت سے سخت وہ جیسے ہی کمیٹی رپورٹ دے تو ایک روتھلیس قسم کا ایکشن ہوگا، اور آئندہ کے لیے جو لائحہ عمل ہے، کیونکہ اور بھی بلڈنگز ہیں، پھر وہ مزید تفصیلات سعید غنی صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ آج اہم فیصلہ چیف منسٹر صاحب نے کیا ہے۔ اب میں سعید غنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں۔ کچھ آؤٹ لائن تو آپ کو شرجیل صاحب نے بتائی ہیں، اس میں تھوڑی اور اس کی وضاحت کر دوں کہ میں نے جو افسران سسپینڈ کیے تھے وہ تھے جو اس وقت اس علاقے میں تعینات تھے، جس میں ڈائریکٹر بھی تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھے اور بلڈنگ انسپیکٹرز بھی تھے۔ لیکن آج یہ فیصلہ ہوا کہ 2022 میں جب پہلی مرتبہ اس عمارت کا سروے ہوا اور جس میں اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ خطرناک عمارتوں میں شامل ہے، 2022 سے لے کے اب تک جتنے بلڈنگ کنٹرول کے آفیسرز وہاں تعینات رہے ہیں ان سب کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کو بھی اس انکوائری کا حصہ بنایا جائے گا، اور جس ایف آئی آر کا تذکرہ شرجیل میمن صاحب نے کیا ہے اس میں اگر کوئی افسر شامل پایا گیا، غفلت کا مرتکب پایا گیا، کرمنل نیگلیجنس اس کی پائی گئی، تو وہ اس ایف آئی آر کی زد میں آئے گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، ایک تو وہ کمیٹی ہے جو اس عمارت کے گرنے کے جو واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کے لیے ہم نے بنائی تھی، اس کو 3 ورکنگ ڈیز ہم نے دیے تھے، اس میں یقینی طور پر بیچ میں عاشورہ کے 2 دن تھے تو وہ ظاہر ہے کہ کام نہیں ہوا اتنا زیادہ، تو 3 ورکنگ ڈیز دیے گئے تھے اس کو، تو آج کا دن اور 48 آورز مزید اس کو دیے گئے ہیں، اور کمشنر کراچی اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے اور وہ کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمشنر کراچی کو ایک اور ذمہ داری یہ دی گئی کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو 51 عمارتیں انتہائی خستہ ہیں جن کو گرایا جانا چاہیے، ان عمارتوں میں کتنے افراد مقیم ہیں، کتنے یونٹس ان عمارتوں میں ہیں، ان کی ساری تفصیلات وہ فراہم کریں گے تاکہ ان عمارتوں کو گرانے کا کام جو ہے وہ فوری طور پر شروع کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمشنر صاحب کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ کراچی میں جو 588 عمارتیں جن کو خطرناک ڈکلیئر کیا گیا ہے، 2 ہفتوں کے اندر ان عمارتوں کی اسسمنٹ کر کے ان کو کیٹیگرائز کر کے پوری تفصیلات وہ فراہم کریں گے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان میں سے کون سی عمارتیں ہیں جو فوری طور پر گرانے کے قابل ہیں اور کون سی ایسی ہیں جن کو اگر میجر ریپیئر کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کمشنر صاحب نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان عمارتوں میں کتنے یونٹس ہیں، کتنے افراد مقیم ہیں، کتنے ان یونٹس کے مالک ہیں، کتنے لوگ پگڑی کے سسٹم کے تحت ہیں، کتنے کرایہ دار ہیں، وہ ساری تفصیل بھی وہ فراہم کریں گے تاکہ ان لوگوں کی جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے کہ ان کو دوبارہ ہم کس طرح سے سپورٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ، وہ کام بھی ہم اس میں کر سکیں۔ جو 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، ان کو فوری طور پر 1 ملین کے حساب سے 27 لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مالی امداد بھی فراہم کرے گی، چونکہ ظاہر ہے کہ جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے لیکن وہ بہت غریب لوگ ہیں اور وہ اس وقت بے گھر بھی ہیں، تو فوری طور پر ان کو یہ امداد دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنا کوئی رہنے کا کھانے پر پرسن 1 ملین 10 لاکھ روپے ایک فرد کے حساب سے جو ہے وہ ان کو فراہم کیے جائیں گے۔ جو شرجیل صاحب نے ذکر آپ کو کر دیا ہے کہ ڈی جی صاحب کو ریموو کر دیا گیا ہے، کوئی نیا ڈی جی جو ہے بلڈنگ کنٹرول کا آئے گا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایف آئی آر درج ہوں گی، اگر اس میں ڈی جی کی بھی کوئی نیگلیجنس ہوئی تو ان کو بھی ایف آئی آر میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ مکمل معطل کر دیا گیا ہے، ذرا ریموو بھی ہو گئے ہیں، معطل بھی ہو گئے، ہٹ گئے ہیں، کوئی نیا ڈی جی آئے گا، لیکن میں نے ان ایڈیشن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جو افسران 2022 سے لے کے، چونکہ 2022 میں بھی یہی ڈی جی تھے اس وقت بھی جب یہ سروے ہوا تھا اس عمارت کا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ڈی جی کا رول کیا بنتا ہے، کہ کیا وہاں تک ان کی کوئی ذمہ داری جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے۔ تو جو ذمہ داری کا تعین کرنے کا کام ہو رہا ہے اس میں اگر
کہیں ڈی جی کی طرف سے بھی کوئی کرمنل نیگلیجنس ثابت ہوئی یا سامنے آئی تو اس ایف آئی آر میں جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کا نام بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاؤں کہ کراچی میں تو یہ 588 عمارتیں ہیں، لیکن ان 588 عمارتوں کو شامل کر کے پورے صوبہ سندھ میں کوئی 740 کے قریب جو ہے عمارتیں ہیں جن کو ڈینجرس ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور ان تمام عمارتوں کے لیے جو ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے اس کو تو ایس بی سی فالو کرتا ہے کہ ان کو نوٹسز ایشو کیے جاتے ہیں، اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، ان بلڈنگوں پر بڑے بڑے بینرز آویزاں کیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر باقاعدہ میگا فون کے ذریعے اعلانات کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ عمارتیں خالی کریں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں، یہ کام ان کا کرنے کا ہے، لیکن یہ کام کر کے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی کسی بھی عمارت میں جہاں یہ سارے تقاضے پورے کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ رہ رہے ہیں اور خدا نخواستہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار اس کا ضرور ہے۔ تو ہمارا یہ سمجھنا ہے، آج کی میٹنگ میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ یہاں تک کام کر کے لوگ اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو جاتے ہیں، ان عمارتوں میں رہنے والے لوگوں کو نکالنے کے لیے یہ اقدامات کرنا ضروری ہے۔ اس میں ابھی فردر بھی چونکہ ہم اس میں پہلے بھی کام کر رہے تھے، لاء منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں، جو میں نے شاید اسمبلی میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہم جو بلڈنگ کنٹرول کا قانون ہے اس کے اندر ترامیم کے ذریعے کچھ سختیاں نافذ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے۔ اس پر کچھ ہمارا پہلا ڈرافٹ بنا بھی ہے جو ہم نے اسٹیک ہولڈر سے شیئر بھی کیا ہے، مزید اس میں شاید کچھ اور چیزیں بھی اس واقعے کو سامنے رکھ کر کرنی پڑیں گی، وہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ابھی ہم اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کس انداز میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کردار رکھ سکتے ہیں، جو ہمارے میونسپل ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں، ان کا کیا رول اس کے اندر رکھا جا سکتا ہے، اور کیا قانون کے ذریعے ان کے اوپر کوئی کرمنل افینسز جو ہیں ان کے لیے لگائے جائیں کہ جو لوگ یہ عمارتیں بناتے ہیں، مثال کے طور پر یہ عمارت 50 سال 45 سال پہلے بنی تھی، لیکن اگر اس وقت یہ قوانین اس قسم کے سخت ہوتے آج ہم کر لیں تو آج جو عمارتیں بن رہی ہیں تو شاید ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو سخت ترین سزائیں دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج ان جرائم میں یا اس غیر قانونی کام میں ملوث ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی عمارت اگر 50 سال کے بعد جا کے ڈیمیج ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، جو بنانے والا ہے اس کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے، تو وقت گزر جاتا ہے، ہم صرف جو ہے وہ لکیر پیٹتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں کچھ پروپوزلز ہمارے ہیں، لیکن وہ اس وقت میں سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن چونکہ ہم اس پہ سیریسلی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے، جس میں چیف سیکرٹری صاحب ہوں گے، میں ہوں گا، ہمارے لاء منسٹر صاحب ہوں گے، اور میئر کراچی جو ہے اس میں شامل ہوں گے، تاکہ ہم اس پہ کوئی کمپریہنسو جو امینڈمنٹس ہیں ایس بی سی اے کے لاء میں اس کو ہم سامنے لا سکیں۔ اس کے علاوہ 2022 سے کچھ کمیٹیز تشکیل دی گئی تھیں ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں، جو باقاعدہ نوٹیفائڈ ہیں، اور ان کا بھی کوئی کردار رکھا گیا تھا کہ یہ جو اللیگل اور خطرناک جو عمارتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے ان کا کیا کیا کردار تھا، اس کے ٹی او آرز موجود ہیں پہلے سے۔ ہم نے ان کمیٹیز کو بھی مزید فعال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اگر ٹی او آرز میں کوئی مزید بہتری کی گنجائش ہوگی تو ہم ان کو مزید بہتر بھی کر لیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر کچھ فیصلے تھے جو کیے گئے ہیں، اور اگر آگے چل کر جو کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے وہ اگر کوئی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ فائنڈنگز بھی دیں اور ریکمنڈیشنز بھی دیں کہ کیا کارروائی بھی کریں، اور آئندہ ان فیوچر ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ فیصلے اس میں کریں گے۔ کوئی سوال آپ کا ہوگا تو مزید کر لوں گا۔ ایک منٹ پہلے یہ ہوم منسٹر صاحب بات کریں گے، اس کے بعد آپ سوالات لیں گے، لیکن میری صرف گزارش ہوگی کہ صرف اور صرف سوالات اسی ٹاپک پہ رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ شرجیل صاحب نے اور ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی صاحب نے کہا کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن اس کو ڈٹرمنیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس کا کرمنل نیگلیجنٹ ہے کس کے پارٹ پہ، اور کون کون سے افسران جو ہیں اس میں کرمنل نیگلیجنس میں یا پرائیویٹ پرسنز کرمنل نیگلیجنس میں ہیں، اور یقیناً ان کے خلاف روتھلیس کارروائی ہوگی۔ ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے، ایک انسانی جانوں کا ضیاع ہو گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ
गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल सीरियस तरीके से और उसको प्रॉपर ये ना हो कि किसी जो गैर मुतल्लिका आदमी को भी एफआईआर में डाल दिया जाए, लेकिन इसको बिल्कुल फिक्स करेंगे लाइबिलिटी, क्योंकि जो लॉ है वो थोड़ा सा, जैसे सईद गनी साहब ने कहा कि वो थोड़ा सा वेग है इसके हवाले से कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करना या, लेकिन यकीनन एक क्रिमिनल निगलिजेंट एक्ट हुआ है और उसमें जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको फिक्स करेंगे और उनको अरेस्ट भी करेंगे और वो बहुत जल्दी आपको नज़र आएंगे अरेस्ट होते हुए। अच्छा ये बता दें कराची का एक अलमिया ये भी है कि कोई एक अथॉरिटी जो है वो शहर में नहीं है। चले ये इलाका तो मेयर के मातहत था या डीएमसी के एमसी यहाँ पे काम भी कर सके, सिंध हुकूमत को भी एक, लेकिन कंटोनमेंट का एरिया 36-37% मेयर के पास है, बाकी एरिया जो है मुख्तलिफ अथॉरिटी के पास है। तो क्या सिंध हुकूमत इस पर कोई कानून साजी करेगी कि कम से कम कोई एक अथॉरिटी हो, एक बंदा हो जो हर एरिया में इस तरह की मखसूस इमारतों की न सिर्फ सर्वे करे बल्कि उनकी रोकथाम के लिए भी कोई बर वक्त इक़दाम करे? देखिए जी, इसमें हर इदारे का रोल जो है ना आइन और कानून में मौजूद है। ठीक है, अगर मुख्तलिफ इलाके हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में भी अगर कैंटोनमेंट के एरिया जो आप सवाल पूछ रहे हैं तो वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स हैं, वहाँ पे उनकी एमईओ है, वो करते हैं नक्शे वगैरह पास। जो एरियाज कैंटोनमेंट से बाहर हैं वहाँ पे जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर हैं, डेफिनेटली वहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रोल्स हैं, केएमसी के रोल्स हैं, डीएमसीज के रोल हैं, हर एक के अपने अपने रोल हैं। तो ये इसमें कोई ओवरलैपिंग इस वक्त नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि यस, इसीलिए ही गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया है। और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने आज जो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ मीटिंग को एक मतलब जिस तरह सख्ती से उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने कहा कि जी कोई भी जिम्मेदार हो, क्योंकि 27 मासूम लोगों की जानें गई हैं। 27 लोग मतलब कुछ छोटी बात नहीं है। और इसमें मतलब हम सब, पूरी गवर्नमेंट जो है वो अफसरदा, वो अफसोस में, और उस पर सख्त एक्शन लेगा। अकरम साहब, अच्छा, जो हुकूमत ने आज जो एक्शन लेने का जो प्लान बनाया है उसका रोड में बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। 588 घर हैं, हजारों फैमिलीज वहाँ रहते हैं। ठीक है, अगर 100 भी अगर ऐसे डेंजर्स हुए जिनको आपने मुनज़्ज़म करना है उन इमारतों को, उन लोगों को कहाँ बसाओगे, क्या मुआवजा दोगे, वो कहाँ रहेंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसी से रिलेटेड सवाल है, जो सिटी गवर्नमेंट है क्यों तमाम इदारे देने के बाद भी ये इदारा SBCA क्यों मेयर के कंट्रोल में नहीं है? क्या मेयर ने खुद ही दरखास्त की थी? क्यों मेयर ने दरखास्त की थी कि मैं इस इदारे को नहीं लूंगा? अगर इस इदारे को भी मेयर के कंट्रोल में दिया जाए और फिर इसी तरह जो टाउन है, टाउन जो चेयरमैन हैं उनकी भी मतलब इसमें किरदार हो, यूसीस का भी इसमें किरदार हो, फिर जाके ये सही चल सकता है ना। तो इसमें अच्छा, मैं आपको जवाब जो आपका दूसरा सवाल था ना, ये पहले थी KBC, अब है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो पूरे सूबे के जो नक्शे हैं ना, पूरे सूबे सिंध में है, वो उसे आप पास करना है। तो किसी एक मेयर के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जो है DMC के अंदर नहीं आ सकती, किसी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर नहीं आ सकती। तो एक ये चीज़ है। जहाँ तक आपने पहले बात की, रोड मैप ही दिया है, रोड मैप पहले मौजूद है। रोड मैप कोई नया नहीं है, कोई नया कानून नहीं बनाने जा रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि जी जहाँ पे भी बिल्डिंग किसी ने बनानी है, किसी ने भी बनानी है, असल में इसमें देखिए, मैं कहा कि जी हमने इसको FIR भी काट रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें और जो लोग, जो गैर सरकारी लोग जो इसमें मुलविस हैं, कौन कौन? एक तो वो हैं कि जिन्होंने ये बिल्डिंग पे, इस प्लॉट पे बिल्डिंग बनाई, गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर उन्होंने ओवरलैपिंग भी की। फिर लोगों को भी मैं कहूँगा कि जब भी खरीदे ना, तो एक गवर्नमेंट का हमेशा कहती है कि कहीं पे चाहे आप प्लॉट बुक करवा रहे हो या कहीं पे घर फ्लैट खरीद रहे हो या बुक करवा रहे हो, तो आप चेक कर लीजिए कि इनके पास NOCs हैं या नहीं है, कि क्या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं उन सब पर वो सब टोटल जगहों को देखा गया है। इस वक्त कोई सिंध में 740 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि पूरे सिंध भर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जो है थोड़ी बहुत कहा जाता है कि जी जिनको दोबारा मॉनिटर किया जाए। उसमें जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि 51 बिल्डिंग्स जो हैं उस पर इमीडिएटली एक्शन हो रहा है। और आपका जो आखिरी सवाल था उसमें कि जी इन लोगों को कहाँ लेके जाएंगे, देखिए जी ये है, इशू है। अब ये कुछ हम मतलब गवर्नमेंट, ये नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल चुप करके बैठी रहेगी। अगर कहीं पे कोई एमरजेंसी होगी, तो जब एमरजेंसी में हमने सैलाब जदगान के लिए भी कोई इंतजाम किए थे, एमरजेंसी में हमने कोविड में
क्वारंटाइन के लिए भी लोगों के इंतजाम किए। अगर कोई कहीं पे एमरजेंसी होगी तो हुकूमत उसका ऑल्टरनेट पे आज डिस्कस हुआ है। मैं अभी अनाउंस नहीं करूंगा क्योंकि फिर उसके कोई और भी कॉम्प्लिकेशन हैं, लेकिन गवर्नमेंट किसी को भी बेयार मददगार नहीं जाए। मैंने अभी ये बात कही कि कमिश्नर साहब को ये भी कहा गया है कि इन इमारतों में जो लोग रहते हैं एक तो उनका वो यूनिट्स का जो नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारी डिटेल लेंगे, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता करना है जो हमारे इल्म में नहीं है कि अगर एक इमारत में 25 फ्लैट्स हैं लेट से, उसमें से मुमकिन है कि 5 मालिकों फ्लैट्स के, 10 जो हैं वो किराएदार हों वहाँ पे, और जो बाकी 15 हैं या 10 हैं वो पगड़ी वाले सिस्टम पे हों। तो इन तीनों कैटेगरीज को आपने अलग अलग एड्रेस करना है। ये एक तरह से नहीं हो सकती। किराएदार को तो हम कुछ नहीं देंगे इसलिए कि किराएदार आज यहाँ रह रहा है, उसको छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। हमारे लिए जो इशू होगा असल में वो होगा जिन्होंने बिल्डिंग खरीदी हुई है, जब अपार्टमेंट खरीदा हुआ है, क्योंकि वो पे कर चुका है सारे, या फिर ये कि पगड़ी वाला होगा। इसके अंदर बहुत सारी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कानूनी हमें दुश्वारियाँ पेश आएंगी, हमें इसको सोल्यूशन निकालना है। तो अगर हम कमिश्नर साहब को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि सारा वर्कआउट करके पेश करें, उसके बाद ही हम कुछ तय कर सकेंगे कि जी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनको हमने किस तरह से कंपनसेट करना है। तो ये छोड़ेंगे उनको नहीं, लेकिन जब तफसीलात सारी आ जाएंगी उसके बाद हम बैठ के तय करेंगे इसको हमें करना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल वकास हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त तक मखदूश इमारतों पर कराची में यौमिया बुनियादों पर करीबन 150-200 इमारतें कराची में तामीर हो रही जो नाकिस मटेरियल के साथ है और खिलाफ दाब्ता तामीरात हो रही जिसकी कोई ना रजिस्ट्रेशन है न कुछ है, वो भी 20-30 साल के बाद दोबारा गिरनी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे इत्तफाक भी करता हूँ। और मैंने अभी जो आपको इसमें एक जिक्र किया कि हम कानून में जो तरमीम करने जा रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यही है। असल में इस वक्त आज का जो कानून है उसके मुताबिक ये SBCA की जिम्मेदारी है कि वो शहर में तामीर होने वाली गैर कानूनी तामीरात को रोके, लेकिन वो रोकने में कामयाब नहीं हुए। और मैं और आप सब जानते हैं कि इसमें उनका अपना रोल है, शायद कोई वो फाइनेंशियल उनके अपने स्टेक्स और इंटरेस्ट हैं। अब इसको रोकने के लिए अगर एक इदारा नाकाम हो रहा है तो हमें कोई ना कोई नई चीज़ देखनी है कि किस तरह हम इसको रोक सकते हैं। हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको डेमोलिश करवाएं, हम करा रहे हैं डेमोलिशन, लेकिन उसके बाद भी काम रुक नहीं रहा, इसलिए कि तामीर होने वाली इमारतें बेतहाशा हैं और जो रोकने वाले लोग हैं वो महदूद हैं या उनसे मिले हुए हैं। हम इस वक्त जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, जो तरमीम पर काम कर रहे हैं, वो यही है कि क्या ये जो डेमोलिशन का काम है ये SBCA के पास होना चाहिए या हम इसको इससे अलग करके किसी और इदारे के या किसी प्राइवेट लोगों के हवाले कर दें। क्या ये जो डेमोलिशन का काम है या जो आइडेंटिफिकेशन का काम है या जो गैर कानूनी तामीरात को रोकना और तोड़ने का काम है, उसमें सिर्फ SBCA होनी चाहिए, SBCA के साथ कुछ और भी इदारे हों जिनका ये जिम्मेदारी हो कि नहीं, वो भी जाके चेक कर सकते हैं और अगर वो गैर कानूनी है तो उसको वो SBCA के बगैर भी तोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हम कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बुनियादी काम है कि जो लोग मुलविस हैं इस काम के अंदर, उनको इस वक्त मौजूदा कानून के मुताबिक हम कोई सख्त सज़ा नहीं दे सकते हैं, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ हम नहीं कर सकते। हम कानून के ज़रिए उन बिल्डर्स को, जो सो कॉल्ड बिल्डर्स हैं, बेसिकली तो बिल्डर्स नहीं है वो, जो बेसिकली तो मुजरिम है वो शहर के, उन लोगों को कोई ऐसी सख्त सज़ा दें जिसके नतीजे में वो जेल भी जा सकें और जिस तरह किसी और जुर्म को करने वाले किसी भी मुजरिम को सज़ा मिलती है, इनको हम सज़ा दें। हमने मीटिंग्स की हैं जो रियल इस्टेट के एसोसिएशन हैं उनके साथ भी, उनको भी हम लूप में लेना चाहते हैं ताकि गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली इमारतों में वो किसी ख़रीदो फरोख्त का हिस्सा न बने। फिर जो लोग, जो शहरी इसमें ख़रीदते हैं, जो बार बार उनको रोकने की इल्तिजा कर रहे हैं कि ना वो ख़रीदें, अगर कोई शख्स इन तमाम तरमीम के बाद, मालूमात के बाद अगर वो ख़रीदता है तो क्या हम उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करें ताकि बग़ैर अप्रूवल्स के जो इमारत तामीर हो उसमें ख़रीदो, उसको बनाने वाला भी किसी कानून की जद में आए, उसमें ख़रीदो फरोख्त करवाने वाला भी जद में आए और उसमें ख़रीदने वाला भी उसकी जद में। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि कानून को मज़ीद सख्त सही भाई ये बताइएगा, एक मिनट, आपने SBCA के DG को तो मदद करने का फैसला कर लिया है, लेकिन हम सब ने सुना है कि वहाँ कोई सिस्टम चलता है जो वजीर को भी ना सुनता है, ना SBCA की सुनता है, SBCA के अपना सिस्टम की सुनते हैं। तो क्या सिस्टम के खिलाफ फैसला हुआ है कार्रवाई करने को और SBCA से सिस्टम खत्म करने का कोई फैसला हुआ है? मेरे ख्याल से गलत सुना है आपने, अरबाब साहब। अच्छा
सवाल सही दे दीजिए था मेरा। अच्छा मैंने जवाब दे दिया। नहीं गलत है, गलत है। अगर ऐसा होता तो इतनी तब्दीली और इतनी चीजें ना होती। जी, जैसे कि बुनियादी तौर पर जो बिल्डर है वहीं से ये सारा मामला शुरू होता है। क्या आप जो आईनी तरामीम या कानूनी तरामीम करने जा रहे हैं उसमें ये शर्त भी आप रख रहे हैं कि जो बिल्डर ये साबित हो जाए कि उसने गैर कानूनी तामीरात की है तो उसका वो जो सारा बिल्डर का जो शायद कोई लाइसेंस या कोई सिस्टम होता है उसको बैन कर दे और आइंदा वो तामीरात न कर सके, उसकी कंपनी को या तो आप जो बात कर रहे हैं वो छोटी बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको जेल में डालें और मेरा बस चाले तो शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाएं, पास कैंसिल करवाएं, उसके असासे जब्त करवाएं, उसको निशान इबरत बनाएं ताकि कोई शख्स ऐसा काम नहीं कर सके। जो तामीरात का हजम है वो कराची में बड़ा है, बहुत ज्यादा है बनस्बत हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाही। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अगर दोबारा कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाकर उसे निचली सतह पर उसके इख्तियारात दे दिए जाए, मेयर के हवाले कर दिए जाए या चेयरमैन का, जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये निज़ाम जो कि तामीर किया गया है इसको भी डिमोलिश करके नए सिरे से बना लिया जाए ताकि ये सारे मामला बहुत इजीली नीचे की तरफ से ही हो जाए, सही हो जाए? इससे आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं? हाथ की बात नहीं मेरे भाई, हाथ की बात नहीं। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग का इशू है आपका भी माजरत के साथ। अगर ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गया है और डीजी उसका कराची में बैठता है तो कराची में अगर आपने इमारत बनानी तो आपने अप्रूवल हैदराबाद वाले से नहीं देना है। जो अफसर हैदराबाद में बैठा है वो सिर्फ हैदराबाद के अप्रूवल देता है, जो लाड़काना में बैठा है वो लाड़काना के अप्रूवल देता है, जो किसी और शहर में बैठा है किसी और शहर के। कराची के इमारतों की तामीरात के मुतालिक जितनी अप्रूवल्स लेनी होती हैं वो कराची में मुतय्यन जितने अफसरान होते हैं वो देते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नाम ये कर दें नाम वो कर दें। मैं समझता हूँ कि इसको आई डोंट नो, पता नहीं क्यों कुछ लोग जो हैं वो इसको एक सिर्फ महदूद करना चाहते हैं शहर तक। अगर हमने पूरे सूबे में बिल्डिंग कोड एक ही लगा दिया है तो इस पर क्या किसी को एतराज है? पहले एबीसीए के अलग थे, बाकी शहरों के अलग अलग निज़ाम थे। हमने तो ये कर दिया है कि एसबीसीए का एक ही कानून है जो पूरे सिंध पर नाफिज होगा। कोई हैदराबाद में इमारत बनाएगा तब भी उसको वही तकाजे पूरे करने पड़ेंगे, लाड़काना वाले को वही करने पड़ेंगे, कराची वाले को वही करने पड़ेंगे। इसमें मेरा ख्याल है कि केबीसीए का एसबीसीए का कोई इशू नहीं है। खराबी जो है इदारे के अंदर जो लोग मुलविस है इस पूरे धंधे के अंदर वो हैं, उसको हम ठीक करेंगे तो ये एसबीसीए से केबीसीए जी सर, इस वक्त लियारी में जो ज़ेर तामीर इमारतें उनके मतलब क्या फैसला हुआ है और लियारी में ग्राउंड प्लेस कितने तामीर करने की इजाज़त है उस पर क्या अमल दरामद कराएंगे? और गुज़िश्ता रोज लियारी से ही मुंतखब कौमी असम्बली नबी गवर्नर ने आपको जिम्मेदार करार देते हुए मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, उस मुतालबे पर जाएंगे? खैर मेरी तो उससे बात नहीं हुई थी, लेकिन जो आप लियारी की वो पूछ रहे हैं कितने साइज के होते हैं, लियारी हो, क्लिफ्टन हो, गुलशन हो, कोई और इलाका हो, इलाकों की बुनियाद पर परमिशंस नहीं होती हैं। प्लॉट का साइज होता है और एरिया पे डिपेंड करता है कि वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या किस तरह का है, प्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर उसकी कैटेगरी के लिए डिफरेंट साइजेस की अप्रूवल्स होती हैं। अगर जनरली मुझसे पूछेंगे तो लियारी का जो रेजिडेंशियल इलाका है उसमें शायद ग्राउंड प्लस 1 या ग्राउंड प्लस 2 से ऊपर की इजाज़त नहीं होती होगी। मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज की बुनियाद पर मुख्तलिफ बनते हो, लेकिन आमतौर पर ग्राउंड प्लस 2 से ऊपर की परमिशन शायद बन एक सवाल जैसे ले लेगा कि आपने बताया कि डीजी एसबीसीए को तो उनको ओहदे से हटा दिया गया है, क्या किसी असिस्टेंट कमिश्नर किसी डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि लेटर तो उनको भी एसबीसीए की जानिब से लेके गए थे, क्या उनकी तरफ से कंप्लाइंस कराई गई कि उन बिल्डिंगों को खाली कराया जाए? देखिए, कानून के तहत बुनियादी जिम्मेदारी एसबीसीए की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर इंक्वायरी के नतीजे में कहीं ये साबित हुआ कि कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर या पुलिस का अफसर, उनके तो आप ये भी कह सकते हैं ना, एसएचओ को भी कहा था, एसएसपी को भी कहा था, अगर इंक्वायरी के नतीजे में किसी पर ये बात साबित हो गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी एसबीसीए के अफसरान की है इसलिए उनके खिलाफ की गई। अच्छा सर, कानून में जो आप फरमा रहे हैं कि जिस तरह कानून में तरमीम की जा रही है, नया कानून लाया जा रहा है, क्या इस नए कानून के बाद उसमें ये ऐसा शिक है कि डायरेक्टली आप किसी बिल्डर को गिरफ्तार कर सकेंगे? डायरेक्टली तो नहीं, कानून के मुताबिक ही होगा, लेकिन इस वक्त जो है कानून में ऐसी कोई चीजें हैं नहीं। लेकिन देखिए, हमने फिर भी ना अभी अगर रिसेंटली चेक करें तो हमने कई बिल्डर्स को गिरफ्तार भी किया, एफआईआर भी कटवाई, एसबीसीए के अफसरान भी एफआईआर कटवाए। लेकिन हमें जाहिर है कि वो जो स्ट्रेंथ कानून की चाहिए वो इस वक्त मौजूद नहीं है। हम ये चाहते हैं
کہ قانون کی ہمیں اتنی طاقت ہو کہ یہ لوگ، اور یہ میں بتا دوں یہ تعداد ان کی ہزاروں میں نہیں ہے، یہ میری اپنی رائے میں شاید چند درجن لوگ ہیں جو پورے شہر کا تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ ایک ہی آدمی ہوتا ہے وہ 10 4 50 سائٹوں پہ کام کروا رہا ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا۔ ہم اس کو اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے، اس نیکسس کو خراب کرنے کے لیے قانون کے اندر کچھ چیزیں لا رہے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے جب ہم جیلوں میں ڈالنے کو شروع کریں گے تو بہت فرق پڑے گا۔ لاسٹ کوشچن دو چانڈیو۔ کراچی اگر دیکھنے جیسی ہے تو اولڈ کراچی ہے اور صدر ہے، دوسرے علاقے ہے، اس میں ہیریٹیج بلڈنگ ہے۔ آپ ابھی جاؤ صدر میں، ابھی ہم جاتے رہتے ہیں، اسی ایسا آ رہا ہے پردہ لگا کے اس بلڈنگ کا پرانا ایک شیپ جیسا رکھ کے پیچھے بلڈر وہی کام اسٹارٹ کریں۔ آدھا صدر دیکھتے ہیں جیسا کراچی بلڈر نے تباہ کر دیا کہ آپ کراچی میں کوئی بھی کھانا نہ رہا ہے، آپ فٹ پاتھ پہ چل سکے، آپ کو بڑے روڈ دیکھ سکے۔ اس کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے، تو ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کلچر والے سارے ہمیشہ لگتے رہتے ہیں کہ بلڈر کو روکا جائے۔ دیکھیں ہیریٹیج بلڈنگز کے حوالے سے پہلے سے یہ پورا میکینزم ہے بڑا اچھا ہے، اس میں کوئی ایسی قانون میں خرابی نہیں، میکینزم بڑا ٹھیک ہے۔ ایک آدھ جگہ پر اگر اس طے شدہ میکینزم کو وائلیٹ کیا کسی نے تو ہم نے ایف آئی آر بھی کروائی ہے، اس کے خلاف کارروائی بھی کی ہم نے۔ تو میرا خیال ہے ہیریٹیج بلڈنگ کا بڑا کلیئر ہے، ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ درج ہیں، اس میں اگر کوئی اس کو ادھر ادھر کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کر لیتے ہیں۔ لاسٹ کوشچن آپ کا ہوگا، آپ سوال ہو چکا ہے۔ میئر نے آپ کو 310 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ ارسال کی، اس میں انہوں نے انہیں عمارتوں کی نشاندہی بھی کی، یا ان کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی یا ان کی جانچ نہیں ہو سکتی کہ یہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یار ویسے نیب کی تو بہت ساری رپورٹ ہیں، میں یہ رپورٹ جس کا آپ ذکر کر رہا ہوں نا، کسی نے لا کے میرے پاس بیٹھا، میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا کیا مذاق اور تماشے ہیں، اس پہ نہ جائیں ڈپارٹمنٹ کے پاس اور